Okay, so what we did, we said Whittaker has solved all the faults which were there in the Whittaker's Linnaeus two kingdom classification. Okay, and उसने ये सब किया. So you get question. So you mention in your neat point at least that table 2.1 is important. So किसके बेसिस पे विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया? You get question like this. So किसके कोणच्या बेसिस पे त्याने केलं? So cell wall, cell type, cell wall, nuclear membrane, body organization, and the fifth is a mode of nutrition. Remember, Whittaker's 5 kingdom classification and 5 characters he has considered. 5 and 5. Okay. Whenever you are remembering Whittaker, remember it as a Whittaker's 5 kingdom classification. The 5 ha number to me miss nahi karna. So 5 number you will not miss, and 5 kingdom, and so 5 characters. So which 5 character? Cell type, cell wall, nuclear membrane, body organization, and the next one is a mode of nutrition. So the Monera could be autotrophic and heterotrophic also. Autotrophic, chemosynthetic and photosynthetic. Autotrophic, they prepare their own food material using certain chemical or using light as a energy source or chemical as an energy source. Sometime again we'll talk on detail. We'll talk in detail on this, and again we will get the revision for this. Protista, autotrophic. Plant like Protista, autotrophic. Animal like Protista, heterotrophic. Fungus, you know, always they are heterotrophic. Maybe saprophytic or parasitic. Saprophytic म्हणजे काय? Can anyone tell me what do you mean by saprophytic? किंवा parasitic. What is the meaning of saprophyte and what is the meaning of parasite? मला परत एक लेक्चर आहे सिन्नरच्या होरायझॉन स्कूल मध्ये. माझं 10:30 तुमचं संपलं की त्यांचं 10:30 to 12:30 मला परत लेक्चर आहे दुसरं आज. आता नीट एक्झाम गोइंग बॅच जी होती ती गेली हो ना, त्यांची नीट एक्झाम झाली. ओके, चला बोला. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ सॅप्रोफायटिक अँड व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ पॅरासाइट? पटापट बोला. मला एक 5 मिनिटं पाणी प्यायला तरी ब्रेक पाहिजे. बोला. Saprozoic animals feed on dead and decaying animals, and parasitic feed on their host. Yes, very good, Ishwari. Saprophytic, they basically live on dead and decaying. जिथे कुठे डेड असेल, डिकेइंग असेल किंवा एखादा अॅनिमल आपण बघतो ना रस्त्यात मरून पडलाय, तिकडे मग वास यायला लागतो. का वास यायला लागतो? कारण हे सगळे त्याला डायजेस्ट करतात. हे फंगस किंवा प्रोटिस्टा, हे छोटे छोटे बॅक्टेरिया त्याच्या शरीरावर जमा होतात आणि त्याला डायजेस्ट करता म्हणून तो एक घाणेरडा वास येतो. ओके, सो सॅप्रोफाइट. पॅरासाइटिक म्हणजे काय? दे कॉज अ इन्फेक्शन. दे आर लिव्हिंग इन द लिव्हिंग होस्ट बॉडी. लिव्हिंग होस्ट सेल त्यांना लागतात. सो दॅट इज अ पॅरासाइट. सो वी आर द होस्ट. सपोजिंग आपल्याला फंगलचं इन्फेक्शन झालं, सो वी आर होस्ट. ओके, अँड फंगस इज अ गेस्ट. सो होस्ट इज इन लॉस whereas a fungus is benefit. That is a parasitic relationship. Okay, planty, photosynthetic. Again हे holozoic म्हणजे काय? Animalia is heterotrophic. Of course, animal can never prepare their own food material. Holozoic nutrition आपण बघितलं. They ingest food. Yeah, they ingest. ते खातात, फूड घेतात ओरल कॅव्हिटी. तो होलोझॉइक. पण सगळे होलोझॉइक एका नाही, त्याच्यातले काही काही सॅप्रोफायटिक पण. ते आपण अॅनिमल किंगडम मध्ये बघूया. सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. व्हिटेकर 5 किंगडम, त्याचे 5 बेसिसवर त्याने क्लासिफिकेशन केलं. 5 कॅरेक्टर. सेल वॉल्स, आधी सेल टाईप, मग सेल वॉल, गो इन सिक्वेन्स. सेल टाईप, सेल वॉल, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन, पुढचं कुठलं? बॉडी ऑर्गनायझेशन अँड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेल, चला कोणीतरी एक पटापट म्हणून दाखवा. CCNBM. CCNBM बोला चला. सेल टाईप. नर्सरी राईम्स म्हणायचे की नाही लहानपणी, आणि किती लक्षात राहायचं? का म्हणायचं लक्षात राहायचं? त्या लहानपणी डिस्ट्रॅक्शन काही नसायचं, जेवढं शिकवलं तेवढंच करायचं, हो की नाही?
आणि ते त्या रायमिंग मध्ये म्हणायचे, म्हणजे त्या काय म्हणतात त्याला गाण्यांच्या स्वरूपात म्हणायचे, पद्य म्हणून मग ते चांगलं लक्षात राहायचं. सेम वे हिअर. बोला चला. Cell type, cell wall, nuclear membrane, body organization, and mode of nutrition. Yes, are the 5 characters. Based on that, this is classical. Okay. Now let us look at this 5 kingdom classification. Okay, so Monera, all prokaryotes, keep writing all prokaryotes in the group Monera. All unicellular eukaryotes, basically unicellular eukaryotes, unicellular prokaryotes are placed in, yes, unicellular prokaryotes are placed in Monera and Protista. Monera and Protista. Okay, unicellular prokaryote म्हटलं मी, eukaryote नाही म्हटलं. Unicellular prokaryote only in Monera, only and only in Monera. Okay, आणि unicellular eukaryote only in Protista. So Chlamydomonas and Chlorella are placed in, initially was placed in plant kingdom. Now they are into the Protista. ठीक आहे. Paramecium. So हे जे होते, these are the plant like Protista. आपण काय म्हटलं, few are plant like, म्हणजे these are sharing the some characteristic with plant. So these are plant like Protista. Please mention these are plant like Protista. Okay, त्याच्यानंतर these are Paramecium and Amoeba. These are animal like Protista. These are animal like Protista. Initially they were placed in animal, but now they are the animal like Protista, as they are unicellular and exhibiting eukaryotic property, eukaryotic cell property. Is this clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And now the fungus is in separate kingdom. Fungus. So 5 kingdom. चला थोडेसे MCQ काय आलेत बघून घेऊ. सांगा. Morphological. Yes, it was a morphological. Linnaeus. Linnaeus. According to 2 kingdom, नीट वाचा. According to 2 kingdom. Chlamydomonas and Spirogyra are placed under होती ना स्लाइड ह्याच्यावरची, प्लेस्ड अंडर अल्गी. आता आपण त्यांना प्रोटिस्टा म्हणतो, पण आधी ते दे वर एक्झिबिटिंग द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्गी. सो अल्गी. सोपा आहे हा, है ना. 5 kingdom 5 kingdom. classification. Yes. Now let us start studying with kingdom Monera. So give heading kingdom Monera. ठीक है. So kingdom Monera, first of all, right? All prokaryotes like archaebacteria, eubacteria, mycoplasma, actinomycetes, हे वेगळे वेगळे मोनराज आहेत. ओके. ऍक्टिनोमायसेट, मायसेट्स म्हटलं म्हणजे बरेचशी मुलं ह्याला फंगस म्हणतात, बट दिस इज अ ऍक्टिनोमायसेट्स.
दिस इज अगेन द किंगडम मोनरा. मोनरा इन्क्लुड्स ऑल बॅक्टेरिया. तर हे सगळे बॅक्टेरिया आहेत. ओके, त्याच्यातला आर्की बॅक्टेरिया पहिला आलेला बॅक्टेरिया. द मोस्ट प्रिमिटिव्ह बॅक्टेरिया. Write in your neat point as well. The most primitive bacteria is the archaebacteria. म्हणजे जेव्हा इव्होल्युशन मध्ये खूप सगळीकडे अर्थ वॉज अ हॉट बॉल, त्याच्यामध्ये पण हा आर्कीबॅक्टेरिया जिवंत राहिला होता. आर्कीबॅक्टेरिया. सो लिव्हिंग इन ऑल हार्श कंडिशन. हार्श हॅबिट मध्ये, एक्स्ट्रीम हॅबिट मध्ये राहणारा इज अ आर्कीबॅक्टेरिया. यू बॅक्टेरिया आपला आता कॉमन जे काही सगळे बॅक्टेरिया ते यू बॅक्टेरिया. मायकोप्लाझ्मा लक्षात ठेवा. दिस मायकोप्लाझ्मा इज अ बॅक्टेरिया which do not have cell wall. So again important, write in your neat point. Archaebacteria, the most primitive or ancient bacteria. मग तो आज आहे का? आहे, आज पण आहे. This is ancient bacteria. This is the bacteria which do not have cell wall. आणि actinomycete जो आहे that is called as a filamentous bacteria. हे 3 पॉइंट नीट मध्ये लिहायचे. फिलामेंटस बॅक्टेरिया म्हणजे हे जे दिसतंय इथे एकमेकांना चिपकून ते मोठी फिलामेंट बनवतात. सो फिलामेंटस बॅक्टेरिया इज अ actinomycetes. आणि यू बॅक्टेरिया जो आहे दिस जनरली वी से इज ॲज अ ट्रू बॅक्टेरिया. So this is a true bacteria. बोर झालं, कंटाळा आला, टॉक्सिक झालं, काय झालं? आपण व्हिटेकरचे 5 किंगडम बघितले बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फायलोजेनी. हे सगळे त्याने कन्सिडर केले. तुमच्या व्हिटेकरच्या 17 नंबर पेज वर त्याने दिलेलं पण आहे बघा. The main criteria for classification used by him, त्याला हायलाइट करून ठेवा. त्याच्यावर क्वेश्चन्स येतात. सेल स्ट्रक्चर, बॉडी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन अँड फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So if you get question, the monera which found in extreme environmental condition. Answer is Archaebacteria. 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 Okay. So it is a Archaebacteria. The monera which do not have cell wall. Mycoplasm. And the monera which is filamentous. Actinomycetes. Yes. And the monera which is a true bacteria. Eubacteria. Is a eubacteria. Okay. So that is little about monera. The monera which is living in the salty areas are halophile. जिथे खूप सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन, समुद्राच्या पाण्यात राहणारे मोनरा इज अ हॅलोफाइल्स. ओके. सो बॅक्टेरिया विच लिव्स इन सॉल्टी एरियाज, हॅलोफाइल्स. हे मी मनाने नाही सांगत आहे. दिस इज युअर एनसीईआरटी. खूप हाय लेवल नाही घेते. ओनली आय एम टेकिंग द लेवल ऑफ एनसीईआरटी. तुमची HSC अजून हायर लेवलला आहे, ती पण थोडी कव्हर करू. मोनरा विच इज लिव्हिंग इन हॉट स्प्रिंग किंवा ॲट हाय टेम्परेचर. So they are thermophiles basically. हॉट स्प्रिंग मध्ये थर्मो ऍसिडोफाइल्स आणि फक्त हाय टेम्परेचरला आर थर्मोफाइल्स. थर्मोफाइल्स. फाइल इज टू लाईक. ओके. त्यांना टेम्परेचर आवडतं, हाय टेम्परेचर आवडतं. सो थर्मोफाइल्स. त्यांना सॉल्ट आवडतात म्हणून हॅलोफाइल्स. ओके. अँड द मोनरा और द बॅक्टेरिया विच इज लिव्हिंग इन मार्शी, दलदलीत राहणारे, methanogens which help in the production of methane gas, biogas.
राईट. सो आर्कीबॅक्टेरिया, हे सगळे आर्कीबॅक्टेरियाज आहेत. These all are archaebacteria. ओके. तो आर्कीबॅक्टेरिया ह्याचं दुसरं नाव एक्स्ट्रीमोफाइल्स पण. एक्स्ट्रीमोफाइल्स कुठल्याही कंडिशन मध्ये टाकून द्या, ते बिचारे जिवंत राहतात. एक्स्ट्रीम कंडिशन मध्ये टाका, ते जिवंत राहतात. So archaebacteria which are living in extreme environmental condition are extremophiles. ओके. मग त्याच्यामध्ये हॅलोफाइल झाले, थर्मोऍसिडोफाइल झाले, थर्मोफाइल झाले, मिथॅनोजन झाले आणि ऑल दिस. सो व्हेरी कॉमन एक्झाम्पल ऑफ मिथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया जे र्युमिनंट ॲनिमल्सच्या गटमध्ये राहतात. र्युमिनंट ॲनिमल म्हणजे काय? कुठले र्युमिनंट ॲनिमल? विचार द र्युमिनंट ॲनिमल. काय र्युमिनंट म्हणजे काय? बोला. हा तुमचा स्कूल गोइंग टर्म आहे, हा नवीन नाहीये मला तुमच्यासाठी. सत्संग नाही करत रे मी बायोलॉजीतलं. मला असं वाटायला लागतं ना कधी कधी माझं सत्संग चालू आहे, तुम्ही ऐकता, घरी जाता, घरीच आहे म्हणजे, आणि नंतर विसरून जाता. सो आय एम नॉट डुईंग सत्संग. बोला र्युमिनंट म्हणजे काय? ते पटपट आधी फूड खाऊन घेतात आणि मग नंतर त्याला व्यवस्थित चीव करून पुन्हा खातात ना. हा, ते आधी सगळं भरून घेतात आणि मग निवांत बसले की ते परत बाहेर काढतात आणि परत बाहेर म्हणजे तोंडापर्यंत काढतात. मग त्याला व्यवस्थित हे करतात, डायजेस्ट चावतात आणि मग परत घालतात आतमध्ये. सो काऊज, ओके. सो काऊज अँड बफेलोज आर द र्युमिनंट ॲनिमल. ओके. आणि ह्या र्युमिनंट ॲनिमलच्या स्टमक मध्ये असतात मिथॅनोजन्स अँड सो दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन गॅस, और आपण त्याला गोबर गॅस पण म्हणतो ना. ओके. नाही, गोबर गॅस प्लांट तुम्ही बघितला असेल खेड्यात वगैरे, कुठे बघितलाय का? येस मॅम. येस. ओके. येतंय लक्षात? सो आय एम टॉकिंग ओनली अबाउट नाव आर्कीबॅक्टेरिया. सो तुम्ही हेडिंग मध्ये किंगडम मोनराचं जे मागची स्लाइड लिहिली असेल, आता इथे हेडिंग आर्कीबॅक्टेरिया देऊन यू हॅव टू राईट डाऊन ऑल दीज थिंग्स. ओके. व्होल्कॅनिक Yes, इरप्शन ma'am. मध्ये पण हे आर्कीबॅक्टेरिया दिसतात. आता हे असे वेगळे का? ट्रू बॅक्टेरिया मध्ये जो पेप्टिडोग्लायकॅन असतो, त्यांच्यामध्ये पण पेप्टिडोग्लायकॅन असतो, पण दे कंटेन द सुडोम्युरिन. पेप्टिडोग्लायकॅनचं स्ट्रक्चर इथे बदललेलं आहे आणि म्हणून इव्होल्युशन मध्ये आधी हे सुडोम्युरिन टाइप स्ट्रक्चर होतं, सुडोपेप्टिडोग्लायकॅन, आणि नंतर ते हळूहळू मग म्युरिन लेयर झाली. म्युरिन इज आपली टिपिकल पेप्टिडोग्लायकॅनची लेयर. सुडोम्युरिन इज अ फॉल्स लेयर. They have some different chemical composition in their cell wall that makes them so much resistant or so much viable in extreme environmental conditions. Clear? Yes, ma'am. ते ह्यांच्या सेल वॉल मध्ये टिपिकल पेप्टिडोग्लायकॅन नाही. तुम्हाला होमवर्क, मग ह्यांच्या सेल वॉल मध्ये काय आहे? पेप्टिडोग्लायकॅन नाही, फाइंड आउट करा. गूगल इट, फाइंड आउट अँड टेल मी व्हॉट डू देअर सेल वॉल कंटेन. Which other chemical that makes them so much resistant? चला इथे मी सांगून दिलं. They contain the branched chain lipids. They contain the specific type of lipids, and that makes them responsible to survive in extreme environmental conditions. मॅम मला एक डाऊट आहे. बोल. मॅम तुम्ही म्हटलं ना की र्युमिनंट ॲनिमलच्या स्टमक मध्ये
मिथॅनोजेनस असतात, मग ते फक्त मार्शी एरियातच असतात, मग ते त्यांच्या पोटात कसं काय जिवंत राहू शकतात? मार्शी एरियात पण ते असतात, म्हणजे मार्शी एरियात पण ते मिथॅनोजन, देर आर सो मेनी डिफरंट टाइप ऑफ मिथॅनोजन्स. ओके, तर ते काही मार्शी एरियात पण राहतात, ह्यांच्या स्टमक मध्ये पण राहतात. मिथॅनोजन हा एक ग्रुप झाला, जसं आपण म्हणतो ना अॅनिमल्स, एक ग्रुप झाले, म्हणजे अॅनिमल मध्ये वेगळे वेगळे, तसे हे मिथॅनोजन इज वन ग्रुप ऑफ दॅट बॅक्टेरिया. त्याच्यामध्ये वेगळे वेगळे बॅक्टेरिया आहेत, त्या सगळ्यांना मिळून आपण मिथॅनोजन म्हणतो. ते मार्शी एरियामध्ये पण भरपूर प्रमाणात दिसतात, म्हणून आपण त्यांना, म्हणजे तिथे पण ते तो पर्टिक्युलर गॅस प्रोड्यूस करतात. ओके मॅम. ओके, हा झाला आर्की बॅक्टेरिया. काय डाऊट आहे कोणाला आर्की बॅक्टेरियामध्ये? आर्की बॅक्टेरिया, एक्स्ट्रीमोफाइल, हॅलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, थर्मोफाइल, मिथॅनोजन, ऑल आर दिस आर्की बॅक्टेरिया. फक्त मी यू बॅक्टेरिया सांगते आणि थांबते. आय नो खूप तुम्हाला जास्त होत असेल. ओके, दीज आर द मोस्ट अबंडंट बॅक्टेरिया. तुमच्या आजूबाजूला, माझ्या आजूबाजूला, माझ्या टेबलावर, तुमच्या पूर्ण बॉडीमध्ये, डोक्यापासनं तर पूर्ण अगदी पायाच्या टो पर्यंत तुमच्या पूर्ण बॉडीमध्ये पण बॅक्टेरिया असतात. बट दीज आर कॉल्ड एज अ नॉर्मल फ्लोरा. नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी. नॉर्मली ते असतात, म्हणजे तुमच्या स्किनवर बरेच स्टेफॅलोकोकस असतात. तुम्ही आंघोळ केली की ते तात्पुरते जातात, परत येऊन कॉलोनाइज करतात, आणि ते महत्वाचं असतं. त्याच्यामुळे पॅथोजेनिक बॅक्टेरियाला ते आपल्याकडे येऊ देत नाही, आणि हे आपल्याला हार्मफुल नाही. आपल्या बॉडीमध्ये बॅक्टेरिया असणं खूप महत्वाचं आहे. आपल्या स्टमक मध्ये खूप सारे, आपल्या इंटेस्टाईन मध्ये खूप सारे ई कोलाय आहेत, अँड दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ विटॅमिन डी. आपण जेव्हा अँटीबायोटिक घेतो, ओके, तेव्हा ते मरून जातात, इंटेस्टाईन मधले नॉर्मल फ्लोरा मरतात, आणि म्हणून आपल्याला अँटीबायोटिकचे साईड इफेक्ट येतात, कारण हे आपल्या स्टमक मध्ये किंवा इंटेस्टाईन मध्ये असणं फार जास्त गरजेचं आहे. So these are U bacteria. They are present everywhere, everywhere. Okay. Supposing I am saying, say 100% microbiology, त्याच्यातली फक्त 0.1% is the pathogen, जे डिसीज कॉज करते वेगळे वेगळे. पण हे 99.99% bacteria are very very helpful to us. Right? So these are the U bacteria. These all are the U bacteria. They are the true bacteria and the most abundant. Okay, they extreme मध्ये पण दिसतात, पण very few of them can survive. The one which is having endospore. Do you remember endospore? I talked in cell topic. Or you have the link of everything. Do you remember endospore? Do you remember I told you about Osama bin Laden? Yes or no? Gautam, Isha, I know you were there for cell. बाकीच्यांना मी लिंक पाठवलं होतं. अरे yes or no, are you there? मॅम ते आमच्याकडे ना खूप जोरात डीजे चालू आहे. कसला डीजे आज काय? काय माहिती मॅम, मी नाही गेली बाहेर अजून. Yes, Gautam, are you there? Okay, so this is your homework. You have to follow that playlist. मी आता recording stop करते.